کتاب اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بے شک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنے ہے؟ 12 مہینے اللہ کی کتاب میں۔ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، یعنی جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینوں کی بڑی اہمیت ہے، یہ 4 مہینے بڑی اہمیت والے ہیں۔ ایک رمضان المبارک کا مہینہ، دوسرا رجب کا مہینہ، تیسرا ذی الحج کا مہینہ، اور یہ چوتھا محرم الحرام کا مہینہ۔ محرم کا مہینہ اس واسطے ہم بیٹھے ہیں آج یوم عاشورہ کے دن، محرم کی 10ویں تاریخ ہے، تو اس نسبت سے آج کے دن کی فضیلت میں بتانے جا رہا ہوں کہ آج محرم کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ، اس دن کی وجہ سے محرم کا مہینہ حرمت والا کہلایا۔ آج کا یہ جو دن ہے اس دن کی وجہ سے محرم کے مہینے کو اہمیت ہے۔ جب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں تب سے قرآن پاک میں آیا ہے کہ یہ 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں۔ تو اس دن یعنی محرم کے 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کے دن، اس دن کی اہمیت اس واسطے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو جو جو بڑی نعمتوں سے نوازا وہ اسی دن نوازا، عاشورہ کے دن۔ اس کا تھوڑا سا تذکرہ بتا دوں کہ سب سے پہلے زمین پر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی آمد ہوئی، تو جب آپ جس لغزش سے جنت سے زمین پر آئے تھے تو اس خطا کی وجہ سے توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی طلب کرتے ہوئے جب دنیا میں پھرنے لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس دن ان کی توبہ کو قبول فرمایا وہ یوم عاشورہ کا دن تھا، آج کا دن۔ عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ 2 انبیاء کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ یوم عاشورہ کا وہ دن تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر تیرتے ہوئے جب ایک کنارے جا کر لگی جودی پہاڑ پر، وہ دن بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ جب وہ کشتی زمین پر پہنچی تو اس وقت بطور شکرانہ حضرت نوح علیہ السلام نے 7 چیزیں ملا کر کھچڑا بنایا تھا، تو ان کی سنت ادا کرتے ہوئے آج کے دن کھچڑا بنا کر خاص کر فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی یوم عاشورہ کے دن ہوئی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کئی سال رہنے کے بعد جب زندہ نکلے تو وہ دن بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ یعنی انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں نازل فرمائی وہ آج کے ہی دن۔ پھر اس کے بعد کتابوں میں آیا ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق، اور چاند اور سورج کی تخلیق، اور ستاروں کی تخلیق، اور جنت کی تخلیق، یہ بھی یوم عاشورہ کے دن ہوئی۔ کبھی یوم عاشورہ کے دن۔ پھر اس کے بعد ایوب علیہ السلام بیماری سے نجات پائے، وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، جس دن انہیں کنویں سے نکالا گیا وہ بھی یوم عاشورہ تھا۔ پھر وہ اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے تھے، جس دن حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی وہ دن بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام سے لغزش ہوئی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول کی اور معافی عطا فرمائی داؤد علیہ السلام کو، وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے زمانے میں کثرت سے زمین پر جنات اور شیاطین نازل ہوئے اور لوگوں کو ستایا کرتے تھے، تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت بھی اسی دن عطا فرمائی تھی۔ پھر مسجد اقصیٰ آپ نے جنات کے ذریعے تعمیر کروائی، تو جس دن مسجد اقصیٰ تعمیر مکمل ہوئی وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو، ان کی امت کو فرعون ستایا کرتا تھا، تو جس دن
फिरौन के जुल्म व सितम से हज़रत मूसा और उनकी उम्मत को नजात हासिल हुई, वो भी यौम आशुरा का दिन था। उसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो सताने वाला लईन फिरौन था, उसे दरियाए नील में गर्क कर दिया गया था। फिर आसमान से सबसे पहली बारिश जो नाजिल हुई दुनिया में, आसमान से जो सबसे पहली बारिश नाजिल हुई, वो भी यौम आशुरा का दिन था, यानी अल्लाह तआला की रहमत। फिर बिलाखिर इसी दिन क़यामत भी आएगी। क़यामत भी जब आएगी वो भी यौम आशुरा का दिन होगा, मुहर्रम का महीना होगा, 10वीं तारीख होगी और जुमा का वो दिन होगा। अब फजीलतें तमाम अंबिया इकराम से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर यहाँ तक हमने सुनी, मगर आज के जो दिन के हवाले से मैं बयान करने जा रहा हूँ, इसके अंदर औलिया इकराम के फरमानात एक दो सुनाता हूँ कि हज़रत पीराने पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आज के दिन यानी यौम आशुरा के दिन जो बंदा इबादत में गुजारे और रोज़ा रखे, उसे मौत ऐसे आएगी कि उसे रूह निकलने का एहसास तक न होगा। कौन फरमा रहे हैं? पीराने पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं। फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये एक हदीस मुबारक है कि जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए, तो उस वक्त यहूदी इस दिन रोज़ा रखा करते थे। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये रोज़ा तुम क्यों रखते हो? उन्होंने बताया कि हज़रत मूसा को फिरौन से नजात मिली थी, इस वास्ते हम ये रोज़ा रखते हैं बतौर शुक्राना। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा के हकदार तुमसे ज़्यादा हम लोग हैं, मूसा के हकदार तुमसे ज़्यादा हम लोग हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, मूसा अलैहिस्सलाम की याद में ये लोग रोज़ा रखते हैं, यौम आशुरा की बेशुमार फजीलतें और बरकतें हैं, इनकी मुखालिफत करो और 2 रोज़े रखा करो, इनकी मुखालिफत करो और 2 रोज़े रखा करो। तो वो 2 रोज़े रखना उस वक्त से जो है ना सुन्नत हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा इकराम की। फिर उसके बाद जब वक्त काफ़ी गुजरा तो बुखारी शरीफ में एक ये हदीस भी है कि अब तबीयत की वजह से हो, किसी वजह से हो, बंदा 2 रोज़े नहीं रख सकता, तो वो बिला शक व शुबा 1 रोज़ा भी रख सकता है, 1 रोज़ा भी रख सकता है। क्योंकि हदीस पाक है बुखारी शरीफ में, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुबह में गालिबन इशराक या चाश के वक्त एक सहाबी को बुलाकर जो है ना मदीने के गलियों में ऐलान करवाए। क्या बोल को ऐलान करवाए कि जाकर मदीने के गलियों में ऐलान करो कि जो बंदा सुबह से जो भी खाया पिया है वो अब आगे कुछ न खाए, रोज़ा रख ले, क्योंकि आज यौम आशुरा का दिन है। और जिस बंदे ने कुछ नहीं खाया वो खाने पीने से अपने आप को रोके रखे, क्योंकि आज यौम आशुरा है। तो इस हुक्म से, इस फरमान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जाहिर होता है कि आज के दिन की रोज़े की अहमियत कितनी है क्या नहीं? रोज़ा जो है ना, बगैर अगर सुबह उठे, सहरी का वक्त ख़त्म हुआ, सुबह तुलू होना शुरू हो गई, तो 1 मिनट के बाद भी अगर पानी पिए तो रोज़ा शुरू नहीं होता, रोज़ा शुरू नहीं होता। मगर सुबह के वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी को भेजकर जो है ऐलान करा रहे, अब तक जो बंदा जो खाया है सो खाया, अब मत खाओ, क्योंकि आशुरा का दिन है, अपने आप को खाने पीने से रोके रखो। तो कितनी बड़ी फजीलत और अहमियत होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक। तो इसका खुलासा पीराने पीर ने फरमाया कि जो शख्स यौम आशुरा का रोज़ा रखेगा उसको ऐसे मौत आएगी उसे एहसास तक नहीं होगा। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इश्क़ रसूल में और इश्क़ आले रसूल में जब भी आशुरा का दिन होता है, उस दिन गमे हुसैन में जंगल की हिरनियाँ अपने जानवरों को, बच्चों को दूध नहीं पिलाती। जंगल में ये कौन फरमा रहे? हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया। फिर बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात आज के दिन के हैं, अगर बयान करते लगे तो कितने घंटे भी बयान करें तो ख़त्म नहीं होता, मगर आज के मौजू के हिसाब से थोड़ा तस्करा में बयान करके जो है ना हम अब नमाज़ पढ़ेंगे और दुआ होगी इंशाअल्लाह। देखिए, जब से दुनिया में जो है ना इस्लाम आया है, आदम अलैहिस्सलाम से ही ले लें, हक़ और नाहक़ का जब से सिलसिला शुरू हुआ,
جب تک اللہ تبارک تعالیٰ آزمائش میں نہیں اتارتا، بندے کو آزماتا نہیں، اور جب تک وہ بندہ قربانی نہیں دیتا، جب تک اللہ تبارک تعالیٰ اسے رائے حق پر نہیں لاتا اور حق والوں کو فتح عطا نہیں کرتا. یعنی جو بندہ یہ کہتا ہے سینہ ٹھوک کر کہ میں حق پر ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس سے قربانی مانگتا ہے. جب تک وہ قربانی نہیں دیتا تب تک اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حقانیت کو نہ قبول کرتا ہے، نہ بندہ وہ امتحان میں پاس ہو سکتا ہے. اس واسطے جتنے بھی انبیاء کرام زمین پر آئے سب کے سب امتحان دیتے رہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر کسی سے امتحان لیا. 3 چیزوں کی اللہ تبارک تعالیٰ امتحان لیتا ہے. کتنی؟ 3 چیزوں کی، ایک مال کی، ایک جان کی، ایک اولاد کی. کتنی؟ ایک مال کی آزمائش لیتا ہے. دیکھیں گے بندہ اپنا مال کیسے میری راہ میں قربان کرتا ہے. جب مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنا مال قربان کرتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھتا ہے اللہ. پھر اس کے بعد اس میں اگر کامیاب ہوا تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ دیکھیں گے یہ بندہ جو ہے نا اپنی اولاد کو قربان کرتا ہے کہ نہیں. تو بندہ اولاد کو قربان بھی کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے خود کی جان سے آزماتا ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں مال قربان کرنا یہ آسان ہے. مال قربان کرنا یہ آسان ہے. پھر اس کے بعد بندہ ہچکچاتا ہے اپنی اولاد کو قربان کرنے. اگر کوئی مشکل وقت آیا، کتنی بھی محبت کرنے والی ماں ہو، سمجھے اگر ماں جو ہے نا اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر بچے کو محبت کرتی، مگر اگر وقت آیا ایک ویسا کہ دونوں مل کر ڈوبنے لگے تو سب سے پہلے جو ہے نا اپنی جان بچانے کی کوشش کرتی، کیونکہ وہ بچی تو بچے کو بچائیں گی. اگر وہ یہ خود ڈوب گئی تو بچے کو نہیں بچا سکتی. اس واسطے کیا کرتا ہے بندہ جب اپنی جان پر آتا ہے چاہے کون بھی ہو تو اپنی جان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اولاد کو قربان کرنا بھی ایک حد تک سمجھو آسان ہے، مگر اس کے بعد بالآخر اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. ہر بندے کو جو ہے نا اپنی جان پیاری ہوتی ہے. اس واسطے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا تھا کہ اے عمر بتاؤ تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو، سب سے زیادہ محبت عشق کس سے کرتے ہو. جب یہ پوچھے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں سب سے بڑھ کر آپ کو محبت کرتا ہوں، آپ سے عشق کرتا ہوں، مگر مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار ہے. اپنے جان سے بھی میں محبت کرتا ہوں، کیونکہ وہ صحابی تھے، سچ بولنے والے تھے. ہمیں تو جو ہے ہمیں آپ سے محبت کرتے ہیں لوگ بول کے نکل دیتے، مگر جو ہے نا انہوں نے سچ بولے میں آپ سے تو محبت کرتا ہوں مگر اپنی جان سے بھی مجھے بڑی محبت ہے، پیار ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر ابھی تمہارا عشق مکمل نہیں ہوا، ابھی تمہارا عشق مکمل نہیں ہوا، تم ابھی عاشق رسول کہلانے کے قابل نہیں ہوئے. تو آپ جو ہے نا گردن جھکائے، پھر جو ہے نا سر اٹھائے، بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اب اپنی جان کی محبت بھی اپنے دل سے نکال لی، اب میری جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. تب بولے اب تم عاشق رسول ہو گئے. تو عشق کا دم بھرنے والا اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنا، اپنی جان سے بڑھ کر چاہنا، تو وہ عاشق کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی امتحان لیتا ہے. تو اسلام جو ہے نا اور رائے حق یہ قربانی چاہتی ہے. اسلام تو تھا، اب امام حسین علیہ السلام رائے حق کو بچانے کے خاطر اسلام کی بقا کی خاطر نکلے. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام جو ہے نا امتحان دیتے آئے، قربانیاں دیتے آئے، مگر جو ہے نا جس طرح کی قربانی اور جس طرح کا امتحان حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں دیے، اس طرح کا امتحان نہ کسی نبی نے دیا ہے، نہ قیامت تک آنے والا کوئی فرد دے گا. تو اس کی وضاحت یوں ہے کہ اسلام جب قربانی چاہتا ہے تو اسلام کے جو یہ 12 مہینے ہیں اس کی شروعات اور اختتام پر غور کرو تو محرم کا مہینہ شروع ہے، ابتدا ہے، اور آخر مہینہ کون سا ہے؟ ذوالحج کا مہینہ ہے. تو اس میں دونوں مہینوں میں غور کرو، دونوں مہینوں میں قربانیاں ہیں. یعنی اسلام کی ابتدا اور اختتام، ابتدا بھی قربانی سے، اختتام بھی قربانی پر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو قربانی دیے اپنے بچے کی، تو اس وقت انہوں نے جو ہے نا اپنے بچے کو جب لیٹایا تو جب قربان کرنے لگے، چھری جب چلانے کا وقت آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام روکے. کیا بولے کہ ابا حضور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو، کہیں جو ہے نا باپ اور بیٹے کی محبت آڑ نہیں آنا.
मोहब्बत फिदरी अगर आड़ आ गई तो अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाने में जो है ना हम आगे पीछे हो गए। ये मोहब्बत हमें रोकना नहीं। इस वास्ते आंखों पर पट्टी बांध लो और मेरे आंखों पर भी पट्टी बांध दो, या मुझे जो है ना उल्टा लेटा दो। चित लेटा कर जो है ना वो सजदे की हालत थी, उसमें एक हिकमत है उल्टा लेटाने का। तो जब वो कुर्बान करने लगे, छुरी चलाए, जब छुरी चली खून निकला, तो आप जब आप आँख खोले तो वहाँ पर बेटा मौजूद नहीं था, दुम्बा मौजूद था। तो वो कुर्बानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो है ना वो आधी अधूरी हुई। बेटा तो ज़ुबा नहीं हुआ, अल्लाह ताला के इम्तिहान में एक हद तक कामयाब हुए, मगर वो जो ख्याल आया था कि कहीं बाप और बेटे की मोहब्बत आड़ नहीं आना, ये ख्याल ने उस बेटे को ज़ुबा होने से रोका। इस ख्याल ने उस बेटे को ज़ुबा होने से रोका। और हिकमत दूसरी ये थी कि अब अल्लाह तआला बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब ये वाक़या पेश आया तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछे अल्लाह से, अय अल्लाह, क्या मैं तेरे इश्क में और तेरे इम्तिहान में पूरा कामयाब हुआ? क्योंकि आप माल की कुर्बानी दे चुके थे। अल्लाह तआला की जो है ना ऐसा नवाजा था, हज़ारों की तादाद में जानवरों से नवाजा था। एक फरिश्ता आया उनको आजमाने के वास्ते, अल्लाह कहकर नाम पुकारा तो आधे जानवर उसे दे दिए तोहफे में। और एक बार सुना बोले, फिर वो पुकारा तो फिर आधे जानवर दे, और एक बार मेरे अल्लाह का नाम सुना बोले। जब आपके पास माल ही नहीं बचा तो आप क्यों सुनाऊं? जब वो फरिश्ता बोला तो बोलते हैं कि अब इनका रखवाला बनकर मैं तेरा गुलाम बनकर आता हूँ, और एक बार सुना। तो अल्लाह के नाम सुनने के खातिर अपना पूरा माल देकर खुद नौकर बनकर उसके पीछे लगने के लिए तैयार है। माल कुर्बान कर चुके थे। फिर औलाद की अपनी जब औलाद की कुर्बानी अल्लाह ने मांगी तो वो भी आखिर में दी आपने। फिर उससे पहले आपको अपनी जान की आजमाइश से भी आजमाया गया था। उनकी जान की आजमाइश से भी नारे नमरूद में फेंकने का जब वक्त आया, तो जब नारे नमरूद में फेंका जा रहा था तो उस वक्त हजरत जिब्रील अमीन आकर बोलते हैं कि अय इब्राहिम, मैं अल्लाह ताला का सबसे मुकर्रब फरिश्ता, वही लाने वाला, बोलो अगर कुछ अल्लाह से मदद चाहते हो तो बोलो, मैं अल्लाह से कुछ मदद ला कर दे दूं और आपको बचा लूं आग में फेंके जाने से। तो उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले थे कि मुझे अल्लाह काफ़ी है, वो देख रहा है मेरी जान, अगर इस आग से लेना चाहे तो ले ले। तो वो भी इम्तिहान आप दे चुके थे, मगर औलाद की मोहब्बत के बारे में जो ख्याल आया था उस वक्त का ख्याल उन्हें जो है ना उस कुर्बानी से रोके रखा। जब ये पूछे कि अल्लाह, ये सारे इम्तिहान में दिया, क्या मैं तेरे इश्क में कामयाब हुआ? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अय इब्राहिम, ये जो ख्याल आया था मोहब्बत फिदरी का, बाप और बेटे की मोहब्बत का ख्याल आया था, इस ख्याल ने इस इम्तिहान को आधा अधूरा किया, मगर फिर भी तुम इसकी तकमील तक पहुंच चुके थे, तो मैंने अपनी मर्जी से दुम्बा भेजा है। अब ये तुम्हारी सुन्नत कयामत तक जारी होगी, मगर ये सुन्नत की तकमील आगे जाकर होगी। जो आखिरी नबी आएगा उसकी औलाद में एक शख्स ऐसा पैदा करूंगा कि वो अपना माल भी लुटाएगा, अपनी जान भी लुटाएगा और अपनी औलाद हो के अपने सारे खानदान को मेरी राह में कुर्बान करेगा। मेरे इश्क की तकमील तब जाकर होगी। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, अब वो जो आखिरी नबी आएगा और वो जो उनके औलाद में उनका बेटा आएगा जो तेरे इश्क में मुकम्मल हम अंबिया होकर नहीं तकमील कर सके, वो पूरी तकमील करेगा, तो ऐ अल्लाह उसे हमारे ही नस्ल में भेज, उसे हमारे ही नस्ल में भेज। जब ये दुआ करे तो अल्लाह तआला ने हजरत जिस बेटे को बचाया था कुर्बान होने से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, इसहाक अलैहिस्सलाम इनके बेटे थे, मगर वो यरूशलेम की तरफ चले गए, मस्जिद अक्सा की तरफ। उनके जो बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके नस्ल में सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की विलादत हुई। उनसे हज़रत इमाम अली मकाम सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह तआला के मुकम्मल आशिक, कौन? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के मुकम्मल आशिक थे। तो कुर्बानी का जो मामला है, कुर्बानी करते हैं ना, जानवरों की कुर्बानी करते हैं, उसमें कितनी शराइत हैं, कितनी शराइत हैं, उस पर ज़रा गौर करें कि देखें